हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदायी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि बीते कुछ दिनों के भीतर मुझे मां अंबाजी, उमिया माता धाम, मां अन्नपूर्णा धाम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। अब आज मुझे मोरबी में हनुमान जी के इस कार्य से जुड़ने का, संतों के समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा, बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अड़िग अटल रहने में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। भाइयों और बहनों, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की
धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्जवल करना है, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है। અને આજે જ્યારે મોરબીમાં કેશવાનંદ બાપુની આ તપોભૂમિ પર આપ સૌના દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો છે, ત્યારે તો આપણે તો સૌરાષ્ટ્રમાં દિવસમાં કદાચ 25 વાર સાંભળતા હોઈશું કે આપણી આ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી સંતની ધરતી, સુરાની ધરતી, દાતાની ધરતી, સંત સુરા અને દાતાની આ ભૂમિ એ આપણા કાઠિયાવાડની, આપણા ગુજરાતની અને એક પ્રકારે આપણા ભારતની આગવી ઓળખ પણ છે। મારે માટે ખોખરા હનુમાન ધામ એક પ્રકારે નીજી ઘરેબાવાળી જગ્યા છે। એની સાથે મારો નાતો મર્મ અને કર્મનો રહ્યો છે, એક પ્રેરણાનો નાતો રહ્યો છે। વર્ષો પહેલા જ્યારે જ્યારે મોરબી આવવાનું થયું, કાર્યક્રમો ચાલે ને સાંજ પડે તો એમ થાય કે હાલો જરા હનુમાન ધામ જઈ આવીએ, પૂજ્ય બાપુ પાસે 5-15 મિનિટ વિતાવીએ, એમના હાથે કાંઈ પ્રસાદ લેતા આવીએ। અને જ્યારે મચ્છુ ડેમની ઘટના ઘટી, દુર્ઘટના ઘટી, ત્યારે તો આ હનુમાન ધામ પ્રવૃત્તિથી ધમધમતું થઈ ગયું અને એના કારણે મારો સ્વાભાવિક રીતે બાપુ સાથે ઘનિષ્ઠ નાતો આવ્યો। અને એ દિવસોમાં ચારે તરફથી લોકો જ્યારે સેવા ભાવથી કામ માટે આવતા, ત્યારે આ બધા સ્થાન હતા, મથક બની ગયા કે જ્યાંથી મોરબીના ઘેર ઘેર મદદ પહોંચાડવાનું કામ ચાલતું હતું। એક સામાન્ય સ્વયંસેવકના નાતે મને લાંબો સમય તમારી બધાની વચ્ચે રહીને એ દુઃખની ઘડીમાં આપની સાથે રહેવાનું, આપના માટે જે કંઈ ચાલતું હતું એમાં જોડાવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું હતું। અને એ વખતે પૂજ્ય બાપુ સાથે જે વાતો થતી હતી એમાં મોરબી આનાથી પણ ભવ્ય બનાવવું છે ભાઈ, ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી, આપણી કસોટી થઈ ગઈ એમ કે બાપુ। અને હવે આપણે અટકવાનું નથી, બધાએ લાગી પડવાનું છે। બાપુના શબ્દો બહુ ઓછું બોલતા પણ સરળ ભાષામાં વાત મૂકતા। આધ્યાત્મની દ્રષ્ટિથી પણ માર્મિક વાત કરવાની પૂજ્ય બાપુની વિશેષતા રહી હતી। ત્યાર પછી પણ અનેક વાર એમના દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું। અને જ્યારે ભુજમાં અને કચ્છમાં ભૂકંપ આવ્યો, હું એમ કહી શકું કે મોરબીની દુર્ઘટનામાંથી જે પાઠ ભણ્યા હતા, જે શિક્ષણ લીધું હતું, આવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે કામ કરાય,
એનો જે અનુભવ હતો એ ભૂકંપની અંદર કામ કરવામાં લેખે લાગ્યો અને એટલા માટે હું આ પવિત્ર ધરતીને વિશેષ ઋણી છું. કારણ જ્યારે પણ મોટી સેવા કરવાનો મોકો આવ્યો તો મોરબીના અનુભવ આજે પણ એ સેવા ભાવથી કામ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. અને જેમ ભૂકંપ પછી કચ્છ ઝળહળી ઉઠ્યું છે એવું જ આફતને અવસરમાં પલટવાની ગુજરાતીઓની જે આગવી તાકાત છે એ મોરબીએ પણ બતાવી. આજે આપે જુઓ, ચીની માટીના ઉત્પાદ કહો, આપણા ટાઇલો બનાવવાનું કામ કહો, ઘડિયાળનું કામ કહો, તો મોરબી આવી એક ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિનું પણ કેન્દ્ર બની ગયું. નહીં તો પહેલા બચ્છુ ડેમ પહેલા ચારે તરફ ઈંટોના ભઠ્ઠા સિવાય કંઈ દેખાતું નહોતું. મોટી મોટી ચીમનીઓ અને ઈંટોના ભઠ્ઠા. આજે મોરબી આન બાન શાન સાથે ઉભું છે. અને હું તો પહેલા પણ કહેતો હતો કે એક બાજુ મોરબી, બીજી બાજુ રાજકોટ અને ત્રીજી બાજુ જામનગર. જામનગરનો બ્રાસ ઉદ્યોગ, રાજકોટનો એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ અને મોરબીનો ઘડિયાળનો ઉદ્યોગ કહો કે આપણા સિરેમિકનો ઉદ્યોગ કહો, આ ત્રણેયનો ત્રિકોણ જોઈએ તો એમ લાગે કે જાણે એક નવું મિની જાપાન આપણે ત્યાં સાકાર થઈ રહ્યું છે.